The next concept is constructors. What is the next topic? Constructors in the Java. The methods is completed. The second topic is constructors in the Java. Anyone have idea? So up to now we are declaring the methods. Okay, method having an signature. What is the method signature? Access specifier, return type, method name, parameters list. Okay, so normally today I am declaring class calculator. Okay? Class calculator. In this class, I am declaring one method. Which method? Public void add. So what is this one? This is a class. This is a method. Here calculator is a class name. Add is a, both are same or different. When we declare class name and method names different, that is a method. When we declare class name and method name both are same, that is we call it as a constructor. That is we call it as a constructor. Sir, how to declare the constructor? So my class name is calculator. What is my method name? What is my method name? My method name is also an calculator. My method name is also an. This is class name. This is a method. Then sir, my method name ki meeru public rasaru, void rasaru, add rasaru. Ikkada only calculator rasarante. Constructor does not having any return type. Even void also. There is no return type in the constructor. We have an access specifier. The access specifiers like methods. Public, private, protected, default. If here I am not declared any access specifier, what is this meaning? Default. If you are not declaring anyone, we call it as default. So here, this is class name, this is method. Here it is a class name, it is a constructor name. It is a constructor name. Normally, constructors we are using to create the objects. Constructors man endi use chestunde normal ga object ni create. Yes, cheppandi. What is the syntax of object creation? Class name object name equals to new. So object name is equals to new. So ikkada class name kadandi, constructor name. Constructor name. The difference between class and constructor is names are same. Class does not have any parenthesis. Constructor I have. Ikkada, for example, Jodi. So which class I have? Which class I have? Calculator. Calculator. My object name is obj. New. When we declare constructor name. నేను ఇలాగే సేమ్ క్యాలిక్యులేటర్ రాస్తే both are ఇది క్లాస్ నేమే ఇది క్లాస్ నేమ్. మరి రెండు క్లాస్ నేమ్స్ రాస్తామా? ఏమవుతుంది రాస్తే? డూప్లికేషన్. సేమ్ నేమ్ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయలేం కదా. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ వెన్ యూ క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినో అప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇన్వోక్ అవుతుంది. మెథడ్ కి కన్స్ట్రక్టర్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెథడ్ లో క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. మెథడ్ లో క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మెథడ్ హ్యావింగ్ ఎన్ రిటర్న్ టైప్ ఐదర్ వైడ్
or any return type. It does not returns any value. It means it is a void. ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటారండి? వైడ్ రిటర్న్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ కన్స్ట్రక్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. But the small difference is parenthesis. So how to call this constructor? By object creation. Constructor ని ఎలా కాల్ చేస్తామండి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో సార్ ఇక్కడ మెథడ్ లో మన సింటాక్స్ ఏంటండి? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్, పారామీటర్స్. మరి దీనికి సింటాక్స్ ఏంటి సార్ అంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, if you want you can declare the parameters also. Parameters కూడా declare చేసుకోవచ్చు, no issue. Access specifier, constructor name, parameters. So no need to declare an own constructor name. Own constructor name declare చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్. మీరు ఒక నేమ్ క్లాస్ తో డిఫైన్ చేశారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టర్. అంటే ఈ క్లాస్ నేమే ఇక్కడికి వస్తుంది. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ parenthesis. అదేనా? దిస్ ఈజ్ ఎన్ కన్స్ట్రక్టర్. సార్ వై వీఆర్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్? మరి మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోకుండా కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ మెథడ్స్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. మనం మెథడ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో డిఫైన్ చేస్తాం. మరి మీరు కాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రతి మెథడ్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. ఎలా కాల్ చేస్తారు? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్లాస్ డాట్ తర్వాత ఫస్ట్ లెటర్ కొట్టాలి కదా. ఎడిషన్ అయితే ఏ రాయాలి కదా, సబ్స్ట్రాక్షన్ అయితే ఎస్ రాయాలి. అప్పుడే కదా ఆ మెథడ్ వచ్చేది. అంటే నువ్వు ప్రతి మెథడ్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. ఎడిషన్ ఏది, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఏది, మల్టిప్లికేషన్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోలేదా? బట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. సో ఇక్కడ సేమ్ క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ సేమ్ క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఇందులో మనకి మెథడ్ కోసం, కన్స్ట్రక్టర్ కోసం సపరేట్ నువ్వేం డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ నువ్వు ఓపీసీ డాట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ. మరి సార్ మనం నార్మల్ గా అయితే మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని కాల్ చేస్తాం కదా. మరి ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి? ఇక్కడ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేశారో ఆటోమేటిక్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు నార్మల్ గా ఎలా కాల్ చేయాలి? ఓబీజే డాట్ మెథడ్ నేమ్. మరి ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఒకటే కదా. సో అందుకే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశారో ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది? ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. లేదు సార్ నేను వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నా అంటే అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ గా అయితే మెథడ్స్ అయితే కన్స్ట్రక్టర్ లో మీరు సపరేట్ గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారంటే అదే ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ కెన్ డిక్లేర్ మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ ఇంటూ వన్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ లో మీరు మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. బట్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రం ఓన్లీ వన్. మరి ఇదే నేమ్ తోటి ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేటర్ 1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎందుకు? క్లాస్ నేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటది కదా. మరి డిఫరెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు? మెథడ్ అంటారు. మరి మెథడ్ అంటే మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలి మీరు? రిటర్న్ టైప్ యాడ్. మరి మెథడ్ లో రిటర్న్ టైప్ లేకుండా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. మీరు ఇంట్ రాస్తే ఇంట్ రిటర్న్ చేయాలి, ఏమి రాయకపోతే ఏమి రిటర్న్ చేయాలి? రిటర్న్ చేయలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఉండాలి. మరి ఎన్ని నేమ్స్ సేమ్ తీసుకుంటాం మనం? ఒకటే. మోర్ దెన్ వన్ తీసుకోం కదా. మీరు మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తే ఏమంటది? డూప్లికేషన్.
అప్పుడు డూప్లికేట్ పోవటానికి ఏం చేయాలి మీరు? మీరు నార్మల్ గా ఏ అనే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశారు, మళ్ళీ ఏ డిఫైన్ చేస్తే ఏముంటది? డూప్లికేట్ అంటది. ఆ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తారు మీరు? A1 A B C చేస్తారు కదా. మరి ఇప్పుడు డూప్లికేట్ చూపించినప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ 1 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కావాలంటే క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలిగా. ఇప్పుడు ఇది సేమా డిఫరెంటా? డిఫరెంట్. డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? మెథడ్ అవుతుంది. మరి మెథడ్ అయితే రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి కదా, మరి రిటర్న్ టైప్ లేదుగా, అలా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దీన్ని మెథడ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? రిటర్న్ టైప్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? మెథడ్ అవుతుంది, కన్స్ట్రక్టర్ కాదు. మళ్ళీ మెథడ్ అయితే మళ్ళీ ఏం చేసుకోవాలి? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ద రూల్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the class name and method name both are same. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముండాలండి? క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాము? కన్స్ట్రక్టర్ అని కాల్ చేస్తాం. We have here 3 types of constructors: default constructor, parameterized constructor, no parameterized constructor. ఓకేనా? టైప్స్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి నోట్ చేద్దాం. Constructor is a block of code similar to the method. Constructor is a block of code similar to the method. It is a special type of method which is used to initialize the object. నార్మల్ గా మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి, ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి కాల్ చేస్తాం, క్రియేట్ చేసుకుంటాం. నార్మల్ గా మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. నేను మీకు అప్పటి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ లో అది క్లాస్ నేమ్ కాదు కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అని చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నా, కానీ మీకు కన్స్ట్రక్టర్ అంటే తెలియదు కదా. సో అందుకే మనం జనరల్ క్లాస్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ బ్రేసెస్. నేను మీకు 4 చూపించా. ఏంటి? ఒకటేమో మెథడ్, ఒకటేమో వేరియబుల్, ఒకటేమో ఏరే, ఒకటేమో క్లాస్. 4 టైప్స్ చూసినాం కదా మనం ఇక్కడ. చూడండి, హియర్ వీ హ్యావ్ 4 టైప్స్. ఇది నార్మల్ వేరియబుల్, ఇది ఎరే వేరియబుల్, ఇది క్లాస్, ఇది మెథడ్. క్లాస్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ పెరాన్సిస్, బట్ కన్స్ట్రక్టర్ హ్యావ్. క్లాస్ కి పెరాన్సిస్ ఉండవండి, కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే పెరాన్సిస్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సింటాక్స్ లో క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. అది క్లాస్ నేమ్ కాదు. బట్ ఎందుకు కన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నాం? క్లాస్ నేమ్ సేమ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. The only difference is parenthesis. అర్థమైందా? Constructor is invoked when an object of the class is created. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుందండి? మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినామో ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు ఇన్వోక్ అవుతుంది. నార్మల్ మెథడ్స్ లో అయితే కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్, కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ కాదు. నార్మల్ మెథడ్ అయితే కాల్ చేసుకోవాలి, కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ యాన్ ప్యాకేజ్. కానీ ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటండి? ప్యాకేజ్. క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి? క్లాస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని మెథడ్ నేమ్ రాస్తే దీన్ని మనం ఏమని కాల్ చేయాలి? కన్స్ట్రక్టర్. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం సార్ అంటే సేమ్ అండి, ఓన్లీ పెరాన్సిస్ ఒకటి డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా ఒక నేమ్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు వైడ్ రాస్తే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? మెథడ్ అవుతుంది. మెథడ్ మళ్ళీ మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. సో మీరు మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా రిటర్న్ టైప్ రాయాలి. రిటర్న్ టైప్ నేను రాయను బాబు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ సేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ రాయాలి. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ మెథడ్స్ అండి. మీరు పబ్లిక్ సేమ్, మెథడ్ కాలింగ్ కూడా సేమే, కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ కూడా సేమే. మీరు పబ్లిక్ ఎలా, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ ఎలా కాల్ చేస్తారో
కన్స్ట్రక్టర్ ను కూడా సేమ్ అలానే కాల్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ గా బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్, బాడీ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ యూజువల్ గా రాసుకోవాలి. సో నౌ if you want to invoke the constructor, you need to create an object. ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ కి. ఇక్కడ నా క్లాస్ ఏంటండి? క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ obj ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఎప్పుడైతే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? This is a normal constructor. Constructors must have the same name as the class. Constructor does not have a written type, even void. Written type ఉండదు, void కూడా ఉండదు. ఏది రిటర్న్ టైప్ ఉండకపోతేనే దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. 2 పాయింట్స్ అండి. ఒకటి క్లాస్ నేమ్ తో సేమ్ ఉండాలి, 2 రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. కన్స్ట్రక్టర్. మెథడ్ అంటే క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి. అది వైడ్ అయినా ఉండాలి, ఎనీ రిటర్న్ టైప్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. The constructor is called when object of class is created. At the time of calling the constructor, memory for the object is allocated in the memory. Already మన కన్స్ట్రక్టర్ లో న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని అలొకేట్ కాల్ చేస్తానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. In other words, a constructor is a special type of method. Constructor అనేది కూడా మెథడే, కాకపోతే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్స్ అంటే ఇవి 2 స్పెషల్ టైప్స్. The sole purpose of the constructor is initialize the data fields of objects in the class. Java constructor can perform any action, but specially designed to perform initializing actions such as instance variables. The class name, the rules for constructor is class name and constructor name should be the same. A constructor Java cannot be abstract, final, static or synchronized. Final class ని మనం డిఫైన్ చేయొద్దు. ఫైనల్ అంటే ఏంటి? మనం మోడిఫై చేసుకోలేము. సో ఆ నేమ్ మళ్ళీ ఇవ్వటం పాసిబుల్ కాదు, అందుకే అలా ఇవ్వకూడదు. ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ నో ఎక్స్ప్లిసిట్ రిటర్న్ టైప్. ఎలాంటి రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉండదు. A constructor can have an access modifier to control the access. Access modifiers అనేవి యాజ్ యూజువల్ గా మనం మెథడ్స్ లో ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అలానే యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మెయిన్లీ we have an the syntax of the constructor is like class name same as constructor name. సార్ ఇక్కడ ఏమి రాయలేదు ఏంటి సార్ అంటే రిటర్న్ టైప్ రాయము, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఏమి రాకపోతే డిఫాల్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తే, మీరు కావాలంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ రాస్తే ఎనీవేర్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అయితే తెలుసు కదా. సేమ్ మనకి మెథడ్స్ లో మీరు ఎలా అయితే రీయూజబుల్ చేసుకుంటారో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా అలానే రీయూజబుల్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మెథడ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేస్తారు, కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటే కాల్ చేస్తారు. We have mainly 3 types of constructors అండి. How many? 3 types of constructors. No argument constructor, parameterized constructor, default constructor. 3 types of constructors. No arguments, parameterized, default. నిన్న చెప్పిన మనం పారామీటర్స్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న సేమ్. పారామీటర్స్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న సేమ్. ఈ పెరాన్సిస్ లో పారామీటర్స్ మీరు డిఫైన్ చేస్తే అది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. మీరు ఏదైనా పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఏ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేయకపోతే నో పారామీటర్ ఆర్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. మనం నిన్న మెథడ్ చెప్పుకున్నాం కదా, విత్ రిటర్న్ టైప్, విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్ అంటే నో పారామీటర్స్. చూడండి, విత్ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే పారామీటర్స్ ఉంటాయి. పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అందులో మనం పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమి డిఫైన్ చేయకపోతే నో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది క్లాస్ నేమ్ కదా, రైట్? ఇది కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేసినాం? డిఫైన్ చేసి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, when I remove this one, దీన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏం చూపించాలండి? మనకి ఎర్రర్ చూపించాలి కదా. ఎందుకు?
మనం క్రియేట్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ రిమూవ్ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమైనా కన్స్ట్రక్టర్ కనిపిస్తుందా? చూడండి, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అండి. యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ పబ్లిక్ ఉంది, క్లాస్ నేమ్ సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏం చూపించాలి మనకి? ఎర్రర్. బట్ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ వెన్ యూ రన్ దిస్ వన్. దాన్ని డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. If you are not declared any constructor, the compiler automatically treated as default constructor. మరి నేను క్రియేట్ చేయకుండా అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటా సార్ అంటే, ఇప్పుడు మన కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్ కదా. ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా, ఈ నేమ్ తోటే బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నట్టే. ఎలా ఉన్నట్టు సార్ అంటే చూడండి, ఇదేంటి? క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్. ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? మనమే ఈ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తాం. మనం ఏమీ లేదనుకోండి, కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ నేమ్ నే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, it will treated as automatically, it will create an automatically an constructor. That is, we call it as default constructor. ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో మీరు వాల్యూస్ డిఫైన్ చేస్తే వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఏ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయలేదనుకోండి, అది ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయితేనేమో 0 తీసుకుంటుందండి. చూడండి, ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ న్యూమరిక్ వేరియబుల్స్. మీరు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేశారు, వాల్యూ ఇలేదు, ఏమని తీసుకుంటది? 0. అదే స్ట్రింగ్ అయితే నల్, అదే బులియన్ అయితే ఫాల్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ కూడా తీసుకుంటుంది. మీరేమి కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు, మీరేమి కన్స్ట్రక్టర్ రాయలేదు, వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేశారు కానీ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. మీరేమి అయినప్పుడు ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ నేమ్ 0 తీసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ రాశారు? b = 10 రాశారు, c = a+b రాశారు. ఇందులో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేస్తుంది 10 + 0 అని యాడ్ చేస్తుంది. అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఇంటీజర్ అయితే 0 కింద ట్రీట్ చేస్తుంది, అదే స్ట్రింగ్ అయితే నల్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది, అదే బులియన్ అయితే ఫాల్స్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 3 types of constructors: no argument constructor, parameterized constructor, default constructor. First one is no arguments or no parameterized constructor. A constructor that has no parameter is known as the no parameter, no argument or zero argument constructor. ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కైతే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కైతే మనం పారామీటర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, దాన్ని నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ నో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. పారామీటర్ అంటే వేరియబుల్సే. మీరు ఏది వేరియబుల్స్, పారామీటర్స్ మనకి ఆప్షనల్ కదా, సో అక్కడ మీరు డిఫైన్ చేయకపోతే దాన్ని నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. సో ఇలా లైక్ దిస్, పబ్లిక్ క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, ఎంప్టీ పారామీటర్స్. Second one, parameterized constructor. When you declare in the parenthesis variable or parameterize, we call it as a parameterized constructor. A constructor with some specific number of parameters is known as a parameterized constructor. A Java constructor can also accept one or more parameters. మన మెథడ్స్ లో ఎలాగైతే మోర్ దాన్ 1 డిఫైన్ చేసి ఇక్కడ కూడా చేస్తాం, బట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. రెండు చేయాలంటే ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి, ఇంటి ఏ కామా స్ట్రింగ్ కూడా చేయొచ్చు, మనకి అది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ లో వస్తుంది. ఒకటే పారామీటర్, ఒకటే కన్స్ట్రక్టర్ లో, ఒకటే మెథడ్ లో మీరు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇంటి ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ ఇవ్వచ్చు, ఇంటి ఇవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు. మనకి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తే అక్కడ చెప్తారు. If you want to initialize fields of the class with own values, then use parameterized constructor. మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ నేమ్, డేటా టైప్, పారామీటర్స్. బ్రాకెట్లు ఎవరు రాస్తారు? డేటా టైప్ పారామీటర్ 1, డేటా టైప్ పారామీటర్ 2, ఇలా ఎన్ని చేయొచ్చు? ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు.
And the third one is default constructor. If you do not create any constructor, Java compiler automatically create a no argument constructor. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది నో ఆర్గ్యుమెంట్స్. మరి మనం పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అంటే క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటాం. మరి పారామీటర్స్ వేరియబుల్స్ మనం ఏం తీసుకుంటాం? పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోం. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు పారామీటర్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్టర్ లో కానీ మెథడ్ లో కానీ తీసుకుంటే కంపల్సరీగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా యూజ్ చేసుకోలేము. అదే మీరు పారామీటర్స్ అనేవి బ్రాకెట్లు అంటే మెథడ్ లో కానీ కన్స్ట్రక్టర్ లో డిఫైన్ చేయకపోతే, మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయకపోయినా కూడా అదేం చేస్తుంది? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటది. అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు మీరు ఇలా పారామీటర్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్టర్ లో డిఫైన్ చేశారు, ఇంటి ఏ అని. కంపల్సరిగా దీనికి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని వాల్యూ ఇవ్వాలి. మీరు ఇక్కడ ఎంటీ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ క్లాస్ లో ఇలా ఇలా వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశారు. దీనికి వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇది ఏ వాల్యూ? ఇంటీజర్ కాబట్టి దేని కింద ట్రీట్ చేస్తుంది? 0 కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేయనప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది? వితౌట్ పారామీటర్ తోటి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటది. Java compiler automatically create a no argument constructor. ఎందుకు నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటది? ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఎవరు వాల్యూని మనమే డిఫైన్ చేయాలి. అసలు నువ్వు కన్స్ట్రక్టరే క్రియేట్ చేయనోడివి, ఇక వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడ, పారామీటర్స్ ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నావు? చేయట్లేదు కదా. సో అప్పుడు డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ చేంజ్ ఇంటూ ద పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. మీరు మళ్ళీ తర్వాత వన్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం పారామీటర్స్ ఏమి డిఫైన్ చేయలేదండి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కదా, ఇది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. దీన్ని మీరు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ మార్చుకోవచ్చు. కానీ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ మన డిఫాల్ట్ కి మార్చడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? The default constructor changed into parameter, but parameter constructed cannot change the default. ఎందుకు? మీరు పారామీటరైజ్డ్ రాసినప్పుడు వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు, మీరు డిఫాల్ట్ రాస్తే ఆ వాల్యూ ఎక్కడ పోతుంది? పోదు కదా. సో అందుకే అలా కన్వర్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. సో దేర్ ఈస్ నో కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ ఉంటది. ఇది మీరు రాసినా రాయిపోయినా ఆటోమేటిక్. ఓకే, హౌ మెనీ టైప్స్? పారామీటరైజ్డ్, నో పారామీటరైజ్డ్, నో ఆర్గ్యుమెంట్, డిఫాల్ట్. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెథడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్? What is the difference between method and constructor? First, what is method? When we declare class name and method name is different, that is a method. When we declare with return type, that is a method. When we declare method with return type, either void or any other return type, that is a method. When we declare class name same as method name, that is a constructor. Constructor does not have any return type. User defined methods we have 4 types. With parameter, without parameter. Constructor have 3 types. Okay. So if you are declared parameterized constructor, it is treated as a parameterized. If you are not declared any parameters, it is a no parameterized constructor. If you are not declared any constructor also, it is treated as a default constructor. If you are not declared any constructor, the compiler automatically in the back end they create a default constructor with no parameters. ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటుందండి? నో పారామీటర్స్ తోటి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసిందో అప్పుడు వాల్యూస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయితేనేమో 0 తీసుకుంటది, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అయితేనేమో నల్ తీసుకుంటది, బులియన్ వాల్యూస్ అయితేనేమో ఫాల్స్ తీసుకుంటది. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెథడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్.
no argument constructor, parameterized constructor, default constructor. First of all, no argument constructor. ఒకటే గుర్తు, ఈ పెరాన్సిస్ లో మనం ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని డిఫైన్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. నేను చెప్పాను కదా, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్. రిటర్న్ టైప్ ఉండొద్దు, పారామీటర్స్ ఉండొద్దు. ఇది కూడా అంతే. నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీన్స్ నో పారామీటర్స్. వీఆర్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ఎనీ పారామీటర్స్, బట్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. ఇదే క్లాస్ నేమ్, ఇదే కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే అండి. వేరియబుల్ తీసుకున్నా, వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేసా. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దేన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి? క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఈ వేరియబుల్ ని మనం ఎలా కాల్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం. అండ్ యూ రన్. ఓకే, and the second one is parameterized constructor. When you declare any parameter, అది string కావచ్చు, int కావచ్చు, float, double, carry, any data type, either boolean also, any data, any parameter you declared, that is an parameterized constructor. Here is also class name same as constructor name. If you are declare the parameter, you should ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూ. సో పారామీటర్ కి ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి, ఓకేండి. ఇది వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ ని, ఈ వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి. ఓకే, వెన్ యూ రన్ దిస్ వన్, ఈ పారామీటర్ ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ పారామీటర్ లో, ఈ వేరియబుల్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా. దీనికి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇది డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది మనం వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూ. మనం C లో 10 యూజ్ చేస్తే, C ని యూజ్ చేస్తే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు A + B అన్న. C ని యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? A + B లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చినట్లు ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ వేరియబుల్ లో మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తున్నా ఆ వాల్యూ ఎందులోకి వస్తుంది? ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. చూడండి, ఇక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేసినాం. ఇది క్లాసు, బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఈ నేమ్ తోటి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ని డిఫైన్ చేయాలి. But we are not defined any constructor. This is an default constructor. ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో నేను వాల్యూస్ ని డిక్లేర్ చేసా కానీ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. బట్ ఇనిషియలైజ్ చేయకపోయినా కూడా ఈ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయండి? ఇంటీజర్ వాల్యూ అయితేనేమో 0 వస్తుంది, బులియన్ వాల్యూ వస్తేనేమో ఫాల్స్ వస్తుంది, స్ట్రింగ్ అయితేనేమో నల్ చూపిస్తుంది. ఇంటీజర్ వాల్యూ అయితేనేమో 0 వస్తుంది, బులియన్ వాల్యూ అయితేనేమో ఫాల్స్ వస్తుంది, స్ట్రింగ్ అయితేనేమో నల్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఇవి ఏ వాల్యూస్ అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వాల్యూస్. అదే మీరు ఇందులో వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? పారామీటరైజ్డ్ ఆర్ నో పారామీటరైజ్డ్కి వెళ్ళాలి. డిఫాల్ట్ లో వెళ్ళాలి. ఇంకా డిఫాల్ట్ లో కూడా ఒకవేళ మీరు వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తే ఆ వాల్యూనే వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీరు 10 ఇచ్చారనుకోండి, ఈ టీచర్ లో ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది. మీరు ఏమి ఈనప్పుడే డిఫాల్ట్ వాల్యూని రీచ్ చేస్తారు. అర్థమైందండి? మీరు ఇక్కడ వాల్యూ ఇస్తున్నారు, మీరు వాల్యూ ఇస్తున్నారు, వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన వాల్యూనే తీసుకుంటది. మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వనప్పుడే ఏం చేస్తుంది? డిఫాల్ట్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. అది అర్థమైందా? వాల్యూని ఇవ్వాలా ఇవ్వద్దు అనేది అది మన చాయిస్. మీరు ఇస్తే ఇచ్చిన వాల్యూని తీసుకుంటుంది, దీనికి ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్ ద జావా. ఏమంటారు దీన్ని? కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్ ద జావా అంటారు. ఎనీ డౌట్?